10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ 10वीं क्लास का 10वां पाठ जिस का नाम है प्रकाश परावर्तन ਅਤੇ अपवर्तन ਉਹਦੇ बारे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ जानकारी है वो ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। बच्चों सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ प्रकाश थोड़ा जिहा आपां पिछलियां क्लासां दा भी इस विच ऐड कर लीए। प्रकाश जिन्हां सोमियां तो पैदा होता है उन्हां नूं दीपत वस्तुआं कहने आपां, भाव जिहड़ियां अपना प्रकाश आप छड्डदियां। सब तो वड्डी ते सब तो लाभदायक जिहड़ी दीपत वस्तु इस वेले सानू जे कुछ दे रही है तो वह है साडा सूरज। इस तो इलावा बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, ये सारे दीपक वस्तुआं मतलब वो वस्तुआं जिन्हां दा अपना प्रकाश हुंदा है उन्हां नूं दीपक वस्तुआं कहंदे हैं। इस तरह अदीपत वस्तुआं जिन्हां दा अपना प्रकाश नहीं हुंदा। चंद्रमा जिसका अपना प्रकाश नहीं हैगा सगों वो सूरज तो प्रकाश उधार लेंदा है, वो एक अदीपत वस्तु है। इस तरह जिन्ने भी ग्रह हैगे है वो सारे अदीपत वस्तु हैं। हाँ, तारे जिन्ने भी है वो आप दीपत वस्तुओं की श्रेणी में गिन सकते हैं, गिनांगे। तो प्रकाश बारे आप गल साझी कर रहे सी। सब तो पहले तो प्रकाश की है, एक ऊर्जा का रूप है। जे उस ऊर्जा का आप एक कार्य देखना है तो तुसी हनेरे कमरे च टॉर्च जगाओ। टॉर्च जगा के उस दे रस्ते दे विच तुसी बहुत सारे कण हिलदे जुलदे देखो। उस हिलजुल तो भाव है उस प्रकाश तो उन्हां कणां नूं भी कोई ऊर्जा मिल रही है जिस करके वो हिल रहे। तो प्रकाश एक सिंपल जी उदाहरण है भी किवें आपां दस सकते हैं एक ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा अजिही है जिहड़ी सानू वस्तुआं नूं देखण दे विच मदद करती है। तो उससे तो ही अपना जिहड़ा हैगा ये पाठ अगे वधूगा। पर थोड़ा जिहा होर दसना चाहांगा कि प्रकाश दे नाल जिहड़ा परावर्तन ते अपवर्तन है उन्हां दे नाल अपने आस पास बहुत सारियां क्रियावां वापरदियां हैं जिन्हां दा आपां कारण इस पाठ दे विच लभण दी कोशिश करांगे। उदाहरण के तौर पर तारियां दा टिमटिमाउणा, इस तरह सतरंगी पींग का बनना, इस तरह वस्तु का कोई भी जिहड़ा प्रतिबिंब बनता है। इवन जिहड़ी शीशे दे विच आपां अपनी शक्ल देखते हैं वो शीशे विच दिखण वाली जिहड़ी शक्ल हुंदी है वो एक प्रतिबिंब हुंदी है। तो वो सारा आप इस पाठ दे विच पढ़ांगे कि ये सारा कुछ प्रतिबिंब किवें बनते हैं, सतरंगी पींग किवें बनती है। तो इस तरह आप जिहड़ा इस विच तारियां दा टिमटिमाउणा पढ़िया वो किवें टिमटिमाउंदे हैं। तो ये तीनों चीज़ां आप इस विच देखांगे। उस तो पहला प्रकाश का एक सरल रेखी नियम है जिहड़ा तुसी शायद पिछलियां क्लासां दे विच एक क्रिया कीती सी सिंपल जी कि जिस दे विच तुसी दो छड़ां लईआं सी, एक बिल्कुल सीधी रॉड ते एक बेंड हुई रॉड लई सी। उस रॉड वो हॉलो रॉड होनी चाहिए, विचों खाली रॉड। तो एक पासे जदों आपां प्रकाश का सोमा उहदे विचों पावांगे, भाव मोबाइल की जिहड़ी टॉर्च हुंदी है उही आपां रॉड दे एक पासे लावांगे जदों तो आपां आ वाली अपने कोले एक रॉड है तो जदों आपां इधरले पासे उसते टॉर्च लगावांगे तुसीं देख सकते हैं कितने ना किते तुहानूं रोशनी दिख रही है, क्योंकि इस दे विच जिहड़ा प्रकाश है वो सीधी तरह लंघ रहा। हुण इस तरह एक होर आपां रॉड देखांगे जिहड़ी बेंड हुई रॉड होगी। मेरे को एक रॉड है ये बेंड हुई हुई है
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਮਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੌੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਰੌੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਪਥ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਪਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਨਿਯਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਪਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਵਰਤਨ ਜਾਂ ਅਪਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਰਲ ਰੇਖੀ ਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਪਤ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਭਿਲੰਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲੰਬ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਭਿਲੰਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਤਨ ਕੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕੋਣ। ਅਭਿਲੰਬ ਅਤੇ ਆਪਾਤੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਹੈ ਆਪਤਨ ਕੋਣ, ਜਦਕਿ ਅਭਿਲੰਬ ਅਤੇ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਹੋਣ।